वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारा विच अज अंक नंबर 1068 1068 नंबर अंक तो आगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 24वें सोलहे दी अज आरंभता होनी है। मारू महला तीजा। नदरी भगतां ले मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए, तो शरणाई उबरे करते, आपे मेल मिलाया। नदरी भगतां ले मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए, तो शरणाई उबरे करते, आपे मेल मिलाया। नदरी मेहर दी नदर पाके बख्शिश करके भगतां ले मिलाए। देखो मेहर दी नदर भी आई है ते भगतां भी आई है। नदरी भगतां भगतां तो की पावे जिन्हां ने भगती कीती, भगती तो की पावे जिन्हां ने गुरु दी गल सच सुन समझ के गुरु दी गल नूं मनना किता। नदरी भगतां ले मिलाए, परमात्मा उन्हां नूं बख्शिश करके अपने नाल मिला लैंदा है। भगत सलाहन, फिर भगतां दा जीवन कैसा बनता है? भगत सलाहन सदा लिव लाए। भगत जेड़े हन, देखो पहला भगतां आया, कर हुण भगत आया। भगत सलाहन बहुवचन विच आया है, दोनों ही भगत सलाहन। भगत जेड़े हन वो सलाउंदे हन, किस तरह सलाउंदे हन? सदा लिव लाए, सदी भी परमात्मा के चरणों विच सुरत जोड़ के परमात्मा नूं सलाउंदे रहंदे हन। केवल जबान दे राही नहीं, तन मन बच कर्म दे राही उस परमात्मा दी सिफत सलाह करते रहते हैं। तो शरणाई उभरे करते, हे परमात्मा तेरी शरण विच ओ उभर जाते हैं, तर जाते हैं। किधरों उभर जाते हैं, कितों तर जाते हैं? विकारां दे समुंदर विच डुबदे उभर जाते हैं, तर जाते हैं। तृष्णावां दी अग्गां तो बच जाते हैं। तो शरणाई उभरे करते, आपे मेल मिलाया। हे परमात्मा ए बख्शिश तू आप ही की है, गुरु नाल मिला के आप ही तू अपने नाल मिला लिया है। एन समझ ली उस परमात्मा ने ऐसी तरह की ब्योंत बनाई है, ऐसी तरह का हुक्म किया है कि जिसको भी अपने नाल मिलाना होता है गुरु नाल मिला के अपने नाल मिला लेता है। आपे मेल मिलाया। जी बालवी जी। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। नदरी बहुवचन है जी। नदर दे पात्र बनिया, बख्शिश दे पात्र बनिया। भगतां बहुवचन लेहो मिलाए, जिहड़े जिहड़े भी गुरु दी नदर दे पात्र बन जाते हैं। नानक नदरी नदर निहाल, नदर दी मेहर दे नाल निहालता हो जाती है। जिहड़े जीव निहाल हो जाते हैं, शब्द नाल इकमिक हो जाते हैं। भगतां लेहो मिलाए, उन्हां भगतां नूं गुरु जिहड़ा हैगा वो अपने परमात्मा जिहड़ा हैगा वो नाल मिला लैंदा है। नदरी भगतां लेहो मिलाए, नदर दे नाल भगत सलाहन सदा लिव लाए। जदों परमात्मा करतार भगतां नूं अपनी नदर दे नाल मेल लैंदा है, जोड़ लैंदा है, जोड़ी रखदा है। भगत की करदे हैं? भगत सलाहन उपर सदा भगती विच रते हुए परमात्मा की कीर्ति गाउंदे हन। सदा लिव लाए, लिव ला के एक सुरत जोड़ के शब्द नाल इकमिक हो के करते दी कीर्ति विच इकमिक हो के जिहड़े भगत हन वो सदा ही
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਬਰੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਉਬਰੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਹੁਵਚਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਬਰੈ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਬਰੈ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਉਬਰੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਭਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦ ਤੋਂ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਭੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਉਬਰੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸ਼ਰਣਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਕਨ ਚਲਾਈ ਜੋ ਚਾਲ ਚਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਘਨੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ
कहते जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता आवे। फिर वो कहते अचिंत काम करे हर तिनके जिन पर अचिंत काम करे हर, या बहुत शब्द हो सकते हैं, जिन हर का नाम प्यारा। फिर रब अचिंत ही ना उन्होंने दे सारे काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਮਤਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਓ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਘਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਦਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹ ਲੋ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀਵਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਮਿਸ਼ਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਭਰੈ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਨ ਜੋਗ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਬਰ ਹੈ तो पाओ। अदरवाइज कहते भी कहता लोभ लहर अत नीजर बाजे काया डूबे केसवा। एक उबर जाना तो एक डूब जाना। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला। उत्ते कहते लोभ लहर अत नीजर बाजे। उत्ते लोभ दियां लहरां, लोभ दियां छलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰ ਮਲਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਬਰੈ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ
मेल मिलाया। तू आपे बख्शिश करके ना, कई बार ना इस शब्द की विचार करने पे ना भी कई बार नदरी भगतां लेहो मिलाए, असी कहने भी अचिंत काम करे प्रभ तिनके। ਹੁਣ बहुत सारे शब्द ऐसे भी इशारा ਅਸੀਂ कई बार कहने हैं। इट इज अगेन अ थॉट प्रोसेस, कोई इंपोजिंग नहीं है, हर एक बंदा अपने हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਾਓ ਹੱਥ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਨਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ, ਸੱਟ ਵਜਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਤ ਭਾਗ ਕਹਿ ਚੀਸਾਂ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਉਹ ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹਉ ਬਲੇ ਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਟੁਰਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮੁਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ, ਇਸੇ ਤੁਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰੇ ਮੁਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੇ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਲਿਓ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤੁਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ, ਵਾਂਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ। ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚੋਇਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥੀ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਰੋਪ ਕੌਣ, ਮੂੰਡ ਕੌਣ, ਭਿਲਾ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਆਂ ਕੋ ਪਿਛਵਾੜ ਲਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਚੋਇਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸ ਪਰ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰੋ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਬਦ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾ ਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਚਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ दिया, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲਿਵ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤੋ ਸਰਨਾਈ ਉਬਰੇ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਏ, ਸਲਾਹਨ, ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸਰਨਾਈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਵਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਟਿਊਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਮਿਹਰ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਹੀ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਗੁਣ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਗੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦਤ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ
ਉਹਦੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ 16 ਤਾਂ ਸਾਡੇ 16 ਪੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾੜੀ ਔਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਜੈਸੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲੈ ਆਓ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵਲਾਏ, ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਭਰੈ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਨਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਭਗਤ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੰਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰਨਾ ਪੇਖਿਆ ਕਸਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੂੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਾਵ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਮੋਰਟਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਨੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲੰਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਦੁਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 25, 30, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗੇਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈੜੇ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲੈਓ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਲੈਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਇਆ, ਤਉ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਭਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਲਾਨ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਚੂਜ਼। ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। सो संत शरण जो जान पर है, जो इंसान वर्च्यूज की शरण लेता है, वर्च्यूज बिलोंग टू गॉड, वर्च्यूज आर बीइंग टॉट बाय सतगुर। सो कहते ने कि जदों संत शरण जो जान पर है, जिसका मन वर्च्यूज को फॉलो करता है, सो जन उद्धरणहार, उसका उद्धार हो जाता है, उसकी सल्वेशन वाइल लिविंग हो जाती है, उसकी वाइसिस जम से मुक्त अवस्था हो जाती है। सो जन उद्धरणहार, संत की निंदा नानका। अगर संत मीन्स वर्च्यूज को इग्नोर करोगे, पिट कर दोगे उसकी तरफ, बौर बौर अवतार। अवतार का मतलब होता है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਰਣ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਵਤਰਣ ਤੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਤਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਤਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੁਕਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਨ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੀਆ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तीसर वर्ड है पहले निवासा पानी पाव तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा था डूबले। मन एक न चेतस मूड मना, अगर तू भगवान को याद नहीं रखता तो उसकी निशानी क्या पता है, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तू वर्च्यूज वाले जीवन को नहीं जी पाएगा। ओए मन अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब संत जपावे नाम ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਸੰਤ ਜੀ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗੜੇ ਸੁੱਧੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗੇਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਵੀਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨਾਮਣਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, नदरी भगता लै मिलाए, भगत सलान सदा लिवलाए, ऑलवेज ट्यून्ड रहते ने। भुआ जी सेड वेरी वेल, तौ शरणाई उभरै, वो सारे अंदर दे जी जंत इस मन दी शरण आ जांदे ने। हुण मन किथे है जी, मन ते सतगुर नाल मर जाए, अच्छा वो सतगुर दी शरण आ जांदे ने। किहदे कारण? उस मन दे कारण जिस मन ने सतगुर दा नजरिया ले लिया है। वो मन अपनी सृष्टि दा करता बनिया है, और करता तां बनिया जदों ने रियलाइज कीता है कि सगल सृष्ट को राजा दुखिया मैं रहिंदा सी। पिछले पदे च असीं लास्ट कल थोड़ा जिहा डिस्कस कीता सी। वो रियलाइज करदा, अपनी खुआरी नूं रियलाइज करदा, सतगुर दी शरण आ जांदा, सारी ओदी सृष्टि बदल जांदी है, सारे ओदे जी जंत, ओदे सुरत मत बुद्ध सारे ओदी शरण विच आ जांदे ने। आपे मेल मिलाया ये मन ने सृष्टि अपने अंदर दी साजी, और सारे विजडम नाल ट्यून्ड हो जाते हैं। इंज ट्यून्ड हो जाइदा है, इंज असी भी सारे ट्यून्ड हो सकते हाँ। गुरु नानक पातशाह ने कमाल की बाणी सानू समझा के ने कि तुसी भी वननेस प्राप्त कर सकते हो, मन की मत चतराइयां नाल कर्म कांडा नाल नहीं। हाँ जी, थैंक यू सतबीर जी। थैंक यू वीर जी। आप जी मन ते टुका के समझाना कर दो, बिल्कुल गुरु दी गल ना मननी गुरु दी। वीर जी थोड़ा वॉइस स्लो आ रही, मोबाइल नेड़े कर लो जी। गुरु दी गल ना मननी बिल्कुल गुरु दी निंदा है, सानू समझना पेगा गुरु दी बेअदबी, गुरु दी असल दी निंदा केड़ी है कि गुरु दी गल ना मनिए। असी गुरु दी गल मननी चाहिए। धन्यवाद वीर जी आप जी दा। गुरदीप वीर जी प्लीज आप जी विचार रखिया जे। काफ़ी विस्तार ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਬੁੱਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਤ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇਂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਧੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਂਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਡਿਆ ਇਉ ਮਤ ਬੂਡੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਠੋਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਮੋ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇੜੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ऑन करके दूसरे पद ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲਹਿਓ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। इकबाल वीर जी या हरविंदर वीर जी आप जी आराम कर लियो, वीर जी दी नेटवर्क बहुत क्रैक हो रहा है, वॉइस ऑडिबल नहीं हैगी। हरविंदर वीर जी आप जी आराम कर लियो। शब्द पढ़ना ही है, सीधा विचार करनी है। हेलो जिवें आप जी शब्द पढ़ के विचार स्टार्ट करियो जी। आ रही है आवाज? करमवीर जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ, ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ, ਅੰਤਰ ਸੁਖ
तेरे मन भाई, मन तन सच्ची भगति ही राता, सच्चे स्यों चित लाया। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਸੋਹਣੀ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਸੁਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਤਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਭਗਤੀ ਸੁਹਾਈ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ ਕਲੇਮਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲੀ ਬਪਰਾ ਕੌਲੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਚ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੇਵਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਓ। ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਸੁਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਚ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਮਾਇ ਲੈ ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਹ ਵਜਾਨੀ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਮਲ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਜਤ ਸਤ ਵਰਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਿਤ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी बहुत खूब बाकमाल आप जी ने जिवें किया कि अपने सानू कर्मा जो ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਨੀਕੀ ਉਸ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਸੁਹਾਈ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਭਰੈ ਕਰਤੇ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਬੋਧਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਗਿਆਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਕੀਤਿਆਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਾਰ ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਕਰਤਾ ਬੋਧਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਜੁੜਦਾ? ਭਗਤੀ ਚ। ਜੇ ਹਜੇ ਭਗਤੀ ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤੀ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ, ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਜ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟ। ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾ ਜਾਣਾ ਮੀਨ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੀ ਜੰਤ, ਮਨ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਅੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਯੈਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਐਪਲੀ ਸੈਡ। ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਜੀਨੀਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਹਾਈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਚੈਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਜੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਡੁੱਟਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹਿਰਨ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਈ। ਮਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕੇ ਅੰਧਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੈ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 24 ਆਵਰਸ
और अपनी अज तक दी जितनी भी 40 50 60 70 साल मेरी उम्र है, मैं ते रोज पल पल हजारां वारी अपसेट होंदा। कोई मेरे मुताबिक ना चले मैनू गुस्सा चढ़ जाता है, कोई मेरे मुताबिक कार गली ठीक पार्क नहीं करके गया मैनू गुस्सा चढ़ जाता है, नौकरानी मेरे मुताबिक काम ना करे मैनू गुस्सा चढ़ जाता है, मेरी वाइफ डिशेस प्रॉपर ना पका के ले आए मैं फुलका भगा के मारदा उन्होंने, बच्चे मेरा कहना ना मनन, हर पासे मैं ना हर वेले तो अपसेट रहंदा वां। मेरा भांडा सवार दियो सर, मेरे अंदर दी सृष्टि नवी बना दियो, मैं तुहाडे दर ते आया। वो पूरे सतगुर दे दर ते आया है ना, ओनू पूरा शब्द कहंदे ने, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। हुण ते मैं तुहाडे वाले ट्यून ते ही जीना चाहता। वो भाव ओदा पैदा होया, उन्हें पसंद कीती। जिनको भांडे भाव तीना सवार सी, जिन्हां नू भाव नहीं है उन्हां दे भांडे मूंह दे पुट्ठे पए रहिंदे। भांडा अच्छा सोए ज्योति सुभाव सी। अच्छा फिर अगे भांडा अच्छा सोए ज्योति सुभाव सी, भांडा आत्मलीन धोता अच्छा ना होए सी। अच्छा मैं अपनी मत ते सारी भैड़े वाली रखा, फिर बारों बारों धोवां तां कुछ नहीं होएगा। गुरुद्वारे होए सोजी पाए सी, मैं सतगुर दे दर ते डिग्या, मींस मैं अपना भांडा सीधा कीता ना, मैं कीता क्योंकि मैं खुआरी महसूस कर रहा सी। मनु समझ आ रही सी, माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, मैं जमा दी फांसी नहीं मैं कट सकता सर, मैं तुहाडे दर ते आया, अपना ज्ञान खंड का आखो कर, मैं बीमार हाँ मेरे डॉक्टर जी, मेरा वैद गुरु गोबिंदा जी, मेरी काटे जब की फंदा करो। ए जिनको पांडे पाओ तीना सवार सी, सुखी करे पसाओ, दुख विसार सी। बस वो सुख हो गए, अंतर सुख हो गया, तेरा मन पाई ए तेरा ए ओ वाला जेने मन ने सतगुर दी मत नाल मर्ज होया, तेनू पसंद आई सतगुर दी मत, तो थैंक यू सर, आपने सतगुर की ओट ली है, हम भी आपकी ओट लेना चाहते हैं, आप भी सुखी हो गए हो। दिन रात भुड़कदे रहंदे सी जैसे जल ते बुदबुदा, साडी सारी सृष्टि दी जग रचना सब झूठ बनाई हुई सी तुसी, हुण सच्ची रचना बनाओ ना प्लीज, सानू भी सुखी करो। फिर बस अंदरों ते बाहरों मन तन सच्ची भगती राता, वो सारे चंगे गुणा नाल ट्यून हो जांदे ने, सच्चे स्यों चित लाया, वो अंदर दे सच्चे दे नाल चित लाई रखदे ने, सारे ट्यून रहंदे ने विजडम नाल। कितने सिंपल प्रैक्टिकल अर्थ हन, जे मैं सारे शब्द सारियां पंक्तियां सारियां टर्म्स अपने ते टुका टुका के समझा, ना कोई बाहरले मैनू भगतां दी गल, ना कोई बाहरले संतां दी गल, ना कोई बाहरले ब्रह्म ज्ञानी दी गल, मेरे बारे सारा शब्द चल रहा है। असी जे इंज ट्राई करिए तां वी आर मोर इंस्पायर्ड टू फॉलो सतगुर की मत, मन्ने जम के साथ ना जाए, जे को कहे पिछे पछ ताए, फिर वो बर्निंग डिजायर दे नाल वो सच नू फॉलो करदा है। जदों ओनू सच समझ आवे, सच लैण वास्ते वो दर ते आके डिग्या, वरना बाहर भटकदा सी, ट्यून सच्चे से चित लाया जी। थैंक यू जी गोविंदा ਵੀਰ जी, ਧੰਨਵਾਦ। गुरदीप ਵੀਰ जी, गुरदीप ਵੀਰ ਜੀ आप जी दी ऑडियो ऑफ है। गुरदीप ਵੀਰ जी, हाँ जी 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 ਵੀਰ जी। तो जो तत्त ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਰਮ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲੀਕੇਸੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸੁਹਾਈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲਹਿਓ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਵੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਵਰਤੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਨਾਸੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਬਲੀ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵਲਾਏ, ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤਨ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। तन मन तन सब सो गुर को हुक्म मनिए पाइए। लेकिन एक फरमान और भी याद रखना पड़ेगा सानू, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਚਾਹते हैं, सतबीर ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਲੈਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵਲਾਏ, ਤੋ ਸ਼ਰਣਾਈ उभरह करते, आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत
भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगति राता सच्चे स्यों चित लाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਤੋਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੇ ਤੇ ਸਪਾਪ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਭੂਆ ਜੀ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਂਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਸੌਂਚ ਤੋਂ ਪਾਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਰਮਲੀ ਵਰਡ ਕਰੋ ਸ਼ੌਚਾਲੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਵ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋ ਸੌਂਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਤੇ ਧੋਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮਜਨ ਜੇ ਕਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੂਟਨ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ, ਮਨ ਕੂਟੇ ਤੋਂ ਜੰਮ ਤੇ ਛੂਟੇ, ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਇਹ ਕੂਟਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗਤੀ, ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। बड़ी खूबसूरत विचार देती हरविंदर वीर जी आप जी ने। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल ऐसी मुताबा की विचार चल रही सी। हाँ गुरदीप वीर जी आप जी कुछ ऐड करना चाहोगे तो प्लीज ऐड करिए जी। जी उन्होंने साझ की है, बिल्कुल ठीक है कि मन अपने बुद्धि और अपने यत्नां नाल कई बार असीं अपने आप नूं ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਗੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਆਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਨ ਕਮਨ ਗੁਨਾ, ਜੋ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਨ ਕਮਨ ਗੁਨਾ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਜੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਸਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵਿਸਮੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ, ਜੋੜਾ ਬਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰਮਤ ਵੋ ਹਾਰਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਕਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰੋ ਸੇ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਨ ਦੀ, ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨ ਨੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਬਣ ਬਚਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਟਿਲ ਮੈਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ, ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਚੁਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ।
मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी नानक आपने हाल सब कुल तार सी। अच्छा जी, ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨਕੋ ਭਾਂਡੇ ਭਾਵ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਟਰਮ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਲੀਨ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕੋ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਖੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜੱਗ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਿਬੇਕੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਾਸ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਾਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੂੜ ਵਾਲੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨਾ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, सी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ऐसे अच्छा हो सकता है। सी ਦੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ? हाँ काका, हम संतन की रैन प्यारे बोलेगा या हम संतन की रेन प्यारे बोलेगा? मैं क्या हम संतन की रेन प्यारे? तब कहते ठीक है, जे रैन प्यारे बोलेगा तो फिर नक ते थे इंज करके बोलेगा या नक दी बगैर बिंदी लाया बोलेगा। ये वो ग्रामर पढ़ाते सी सानू, जिन्हों असी दुनिया लैंग्वेज अनपढ़ कहते हैं। वो नानी जी उन्होंने कहा भांडा अच्छा सोए ज्योतिष भाव सी जिसनू पाउंदा है,
सीधी ग्रामर लो जी लो। इंज जितने ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 16 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਾਇੰਦਾ ਉਹ ਐਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਐਨ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਹੈ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੀਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ? मैं तो गुरु दे तीरथ नूं पसंद ही नहीं करता, मैं नेड़े नहीं जाता। क्यों? जिनके जीत कठोर है से बहना सतगुर पास उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित्तू दास। अच्छा फिर मनु ਇਹਦਾ मतलब है गुरु दे दरिया नूं रिकॉग्नाइज ही करना पेगा, पसंद भी करना पेगा, सब्जेक्ट टू मेरी खुआरी कि मैं भांडा धोना चाहता। हाँ सर मैं सारिया डिग्रियां पढ़ाइयां इंजीनियर डॉक्टर अक्ल सारी ग्रामर दुनिया दी पढ़ी पढ़ाई विद्या सब रख के ना मैं भांडा रखन आया। ये गंदा है हुण इहनूं साफ करो सुमत बख्शो। भांडा धोए बैस धुप देवो तो दे को जाओ हुण ना इहनूं साफ कराना है दे तुसी दुध पाना है मैनूं। अच्छा मैले अच्छे का विचार आप वरताए सी सतगुर मैनूं की करेगा? मैनूं विवेक बुद्धि देगा। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये मत देगा और मेरे मन नूं ये वाली अकल प्राप्त हो जाएगी। मत को जाने जाए अगे पाए सी चैलेंज है। एंज तुसी कहंदे हो मरण तो बाद जाईदा है। ना 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 तू जींदे दी तां अपने अंदर वाले रब नाल इक मिक नहीं हो सकदा। मरण तो बाद तेरे वास्ते अखंड पाठ रखाया जा सकता है ते किया जा सकता है गुरुमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। एंज दरगाह अंदर दी दरगाह च जींदे जी नहीं जा सकते ने। मत को जाने जाए अगे पाए सी तुसी ते कहंदे हो करके अगे स्वर्ग चले जाईदा है नरक चले जाईदा है जन्नत मिल जाती है हैवन मिल जाता है परलोक चले जाईदा है गुरु दे चरना चले जाईदा है। अरदास हुंदी है मरण तो बाद चरनों च निवास बख्शना। ना नो नो एंज कोई मरण तो बाद कुछ नहीं होंदा। जेहे कर्म कमाए त्या होई सी। भाई साहब आप जो विचारधारा से जीते हो ना वैसे हो जाते हो, आपकी डीड्स भी फिर वैसी हो जाती हैं। जे कर्म कमाए तेहा होई सी तैसे हो जाईदा है। अमृत हर का नाम आप वरताए सी सतगुर मेरे मन दे भांडे विच अमृत पा दिंदा है। मन वो सारे अमृत नूं सारे अंगां नूं वरतना देना शुरू कर दिंदा। सारे मन तन दा सारा अंदरों बाहरों भांडा साफ हो गया। सुरत मत बुद्ध सारे साफ होई जा रहे ने। सारे जितने अंदर दे जी जंत ने वो साफ होई जा रहे ने। मौली धरती मौले आकाश लो जी अंदर दी नवी सृष्टि बन रही है। सारी कमाल हो रही है। अमृत हर का नाम आप वरताए सी हुन जाम नहीं कुछ कर सकता क्योंकि अमृत ना मरण वाली अक्ल दिती जा रही है। चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी हुन ए अंदर निजकारी च जा पा रहा है। मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी। ए ते लोक की हुंदा है? ते लोक हुंदा है जदों भी तीन लोक आएगा तीन भवन आएगा तां असी इहनूं त्रिलोचन भी कहते हैं त्रिलोकी भी कहते हैं। ये बाहरले कोई तीन भवन नहीं होंदे। ओदे अंदर दा रजो तमो सतो नूं समझ आ जांदा है। उन्होंने अंदर दा जल थल मईयल समझ आ जाता है। ओदा जल थल मईयल उन्होंने फिक्स हो जाता है। उन्होंने पताला पताल बदले आगासा आगास वाले ख्याल समझ आने शुरू हो जाते हैं। फिर उन्होंने नाल ही जुड़िया रहता है। पताली ख्यालों के बारे अवेयर हो जाता है। मानस क्या विचारा? मानस का मतलब है मन की मत। मन की मत दे नाल भांडे साफ नहीं होंदे ने। मन की मत सतगुर दे दर ते रखनी पैंदी है। सतगुर दे भांडे ते ओदे तेरे वस नहीं है। तू अपनी चितराइयां सियाणपा नाल नहीं कूड़ दूर कर सकदा। सह सियाणपा लख होए तां इक ना चले नाल। मानस क्या विचारा? ते लोक सुनाए सी ओदे अंदर दे जल थल मईयल तीन भवन त्रिभवन सारे सब जगह ये वाला मैसेज क्लियर चला गया। सारे फैकल्टीज सारे साफ हो रहे। नानक आप निहाल ऐसे वाला मन निहाल हो जाता है। सब कुल सारा कुल अंदर गल चल रही है। अंदर दी माता दी गल चल रही है। अंदर दे पिता जी दी गल चल रही है। अंदर दे भैन भरा दी गल चल रही है। अंदर दे कुटुंब दी गल चल रही है कि वो सारा तार लिया। वननेस विद गॉड प्राप्त हो गई क्योंकि सारा भांडा साफ हो गया। थैंक यू जी। धन्यवाद वीर जी। जी वीर जी मैं थोड़ा जिहा विचार जी वीर जी इकबाल वीर जी। भांडा अच्छा सोए जो तसभाग
ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਮਨ ਹੀ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਆ ਮਨ ਦਾ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਲੀਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਭਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਬਚਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਨਾ ਬਚਨਾ ਚ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਚ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਣੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇਸ ਭਾਂਡਾ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਾਂਡਾ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਧੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਚ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਨ ਤੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਔਰ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।